नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटे शुणा मो अजाई बाहागर कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। कहानी शेष में मत निश्चय जनइबे कहानी केमिति लागिला। टी प्राय गोटाए बाजिलाणी। मामा से जाए शोई नथिले। फोन घंटी खूब जोरे बाजिबा शुणी मामा हाथरू पिउथिबा पानी गिलासटी खसी पड़ा। बापा दौड़ी आसिले। मामा कौनसी अमंगलर आशंका करुले। मना करने सत्वे बापा फोन उठे नेले। पछपटू मामा पागली परी कही चलीथिला आज ठीक से दिन सही तिथि आउ समय भी भैया मु जहा अनुभव करुथुली। बापा मुह सुखिला करी माँ का हाथटी धरुथिले कि मामा चित्कार करी उठिले, बापा मो बापा मु अनाथ होइगली प्रसाद मु अनाथ होइगली कही मुंड को कांथरे पिटिबाकु लागिला। बापा मामा को भिड़ी धरी सांत्वना देई एपटे मते जल्दी टिकेट करियाकु ठारे कहले। उड़ाजहाज र सीट रे बाहर मेघमंडल भितरे मामा जेमिति खोजुथिला तार सत्ता को एकदम स्थाणु होई बसिथिला। से मुंड उपरु बापा मार हाथ उठीगले। केते जे दुख माँ को देखी मु अनुभव करुथुली। पूर्व दिन सकाळे आईर प्रथम साधवार्षिकी थिला। मुंबईर 20 महला उपरे आम घरे पाहांतर सूर्योदय प्रथम किरण पड़े। माँ बड़ी भोरु उठी झरका पाखरे सूर्य को हाथ जोड़ी ठिया होइतिले। माँ हाथ में गोटे सुंदर फरुआ थिबार मु लक्ष्य करिथिली। जेहेतु मार मन भल नथिला मु ताकू किछि पचारिनी। आसिला बेले से फरुआटी पर्से लुचेला भली नहीं आसीथिले। आईंक प्रथम सार्धवार्षिकी दिन 12टा परे मामू पिंडदान परे फोन कले माँ को। तापरे भी माँ किछि खाई नथिले। आई मरिबार दुखरू माँ बाहरी भी नथिले कि कालीर ठीक सही दिन ही अजा चलीगले। मु माँ को किछि खाइबाकू भी जाचिथिली किंतु से एकाबरे निर्विकार। भुवनेश्वर को मामू गाड़ी पठेइथिले। आमे सेथिरे मामू घर अभिमुखे गलु। अजांक मर शरीर आमे आसीबा जाए से माने रखिथिले। मु जेमिति अजांक देखिली मो देह झिमझिम होइगला। लागुथिला अजा एबे उठिकी बसिबे आउ कहिबे आसीगला मो क्वीन मो राणी। घर सारा कांद कटारे लागिथिले किंतु मामा कांदु नथुला। गोटे रातिरे माँ जेमिति पत्थर हो जाइछि किंतु जेमिति अजांक शरीर को कोकेरे कांधेई हरिबोल आरंभ होला। मार धैर्यर सबु सीमा टपिगला। बापा मते क्षमा कर बापा कही मशाणी जोके दौड़ाकू लगिला। से जहा हो मामू माने मिसी सबु कार्य बहुत भलरे संपादन कले। सबु कार्य ठीक रे गला। 14 दिन परे रातिरे अजांक पेड़ी खोला हला। सेथिरे समस्त पई किछि किछि उपहार थिला। जीवा पूर्वरु ट्रेजरी चाबी बड़ मामू को देई जहाकू जहार जिनिस देई देबाकू कही रखिथिला अजा। नहेले तांका आत्मा को शांति पाइबनी। काहाकू आईंक बाहुटी काहाकू शंखहार काहाकू बनारसी पाट तो काहाकू अजांक सुना परत सिंधुक आहुरी केजाणी केते कौन बंटा हला। मो भागकू थिला अजांक गप पेड़ी आउ माँ पाई गोटे चिट्ठी। ता छड़ा बापांग पाई अजांक तुलसी कंठी माली। मामू माँ को कहले तू चिंता करना मो भागर अधा मु तते देदेवी। माँ मना कले कहले मते लज्जा दियोनी भाई। ब्याग्रु किछि काढ़िबाकू हाथ बढ़ाई दिले। बड़ मामू माँ को हाथ को धरी नेले कहले तू किछि भूल करिनु तो प्राप्य नहीं तू खुशी रे रह। कही बुझू कि न बुझू मु बुझीची। माँ को धरी बड़ मामू सबू मामू ओ माउसी पाखकू नहीं गले। सबू भाई भौणी परस्पर को आलिंगन करी बहुत कांदिले। बड़ मामू समस्त को संबोधन करी कहले जे जाए मु बंची तुमे कई अनाथ नुह बुझिल। तापर समस्ते जीए जहा घर गले ओ अजा आई अस्थि धरी मामू हरिद्वार गले। गाँ घर ताला पड़ब नहीं तेणु माली को जत्न पाई छाड़ी दे गले। मु टिके अभिमान करिथिली जे समस्त को सुना रूपा पाट पतनी आउ मो बापा को काठी माली को माँ को चिट्ठी खंडे भल पाई बाहा होइथिले बोली कौन पा संपत्ति रे तार कौन किछि अधिकार नहीं। किंतु माँ एकदम शांत थिले किछि अभियोग नथिला तांकर। एमित्रे भी आमर कौनसी पाइबार आशा नथिला। तेणु आम प्राप्य सबू ब्याग रे रखी आमे घर को फेरिलु। घर को आसिला परे भी माँ आखिर लुह सुखु नाही। मु दुखी थिली किंतु ता सह गप पेड़ी खोलिला पाई इच्छुक भी थिली। मोते मो भली जिनिसटे मिलिथिला। अजा जानिथिले मोर लेखिबारे शौक बोली। माँ को मनरे किछि अछि जहा से कहू नाहंती। मु भाबिली अजांक गप पेड़ी रे निश्चय किछि मिलिबो। गप पेड़ी खोलिली। नाना जाति जातिका बही खाता सब थिला भारी सुंदर। ता सह अजांक बहु पुराना लेखा सबू बहुत पुराना और दुर्लभ डायरी और कलम सब थिला। सभा उपरे गोटे सुंदर डायरी थिला। ता उपरे मोर आउ अजांकर अंका जाइथिबा फोटोटी थिला। ता उपरे छोटिया कागज लेखा थिला मो क्वीन
ତୋ ମା ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି? ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ଏ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବୁ, ତୋ ମାକୁ ବି ଶୁଣାଇବୁ। ମୋ କୁଇନ୍, ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଅବିକଳ ତୋ ଆଈ ପରି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରର ସୁପ୍ତ ଲେଖକଟି ତୋ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ତୁ ମୋ କାହାଣୀର ଅଭିପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଯିବୁ। ଆଶା, ତୁମକୁ ତୁମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ଇତି ତୋ ଅଜା। ମୁଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ମାଆକୁ ଡାକିଲି। ମା ଆସି ମୋ ପାଖେ ବସିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ, ଦେବବ୍ରତ ମିଶ୍ର ଆଉ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହୋତା। ଦେବ ଓ ଦୀନ ପିଲାବେଳର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ଦୀନ ଟିକେ ବଡ଼ ଘରର ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ। ଦୀନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ, ଦେବ କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଖୁବ୍ ଚତୁର। ଏମିତିକି ଦୀନର ପାଠପଢ଼ା ବି ଦେବ କରିଦିଏ। ଦେବ ବାପା ତାକୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ନଈ ପଠାରେ ବସିଥିଲା। ଦୀନ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଦେବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା। ଦୀନ କହିଲା, ତାକୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମହାନ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଗୁରୁ ସୁରମଣି ପାଖ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାପାଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଟା କେବଳ ତା ନାନୀ କରିପାରିବେ। ଦେବ କହିଲା, ଠିକ୍ ତ, ତାହେଲେ ତୁ ତୋ ନାନୀକୁ କହ ବାପାଙ୍କୁ କହିବାକୁ। ଦୀନ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଗଲା। କହିଲା, ଶୁଣ ଦେବ, ତତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆଉ ମୋତେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯଦି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ଇନ୍ଦୁ ନାନୀ। ଦେବ ସେଠୁ କହିଲା, ତାହେଲେ ଚାଲ ନାନୀକୁ କହିବା। ଦୀନ ଦେବର ହାତ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ି ଧରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଭାବେ କହିଦେଲା, ଦେବ ଦେଖ, ମୋତେ ମାରିବୁନି। ତୁ ମୋ ନାନୀକୁ ବାହା ହେଇଯା, ଆମ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଦେବ ହାବା କାବା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା। କହିଲା, ଯାମ, ସେ ଗେରସ୍ତ ଖାଇ ନାକ ଦଣ୍ଡିକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ବିଭା ହେବି? ଦୀନ ଟିକେ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଏ ଦେବ, ସେମିତି କହନି। ନାନୀର ଗେରସ୍ତ ମଲା ଯେ, ମୋ ନାନୀର କି ଦୋଷ? ତୁ ବିଭା ହେବୁ ଯଦି କହ। ମୋ ନାନୀକୁ ବାପା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଖାଣ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତିଆଣିଟା। ବାପା ଧନରେ ତୋ ଘର ଭରିଦେବେ, ଆଉ ତୋର ସବୁ ପାଠପଢ଼ାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବାପା କରିଦେବେ। ତାପରେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ଦୁହେଁ ନଈ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇ ବସି ରହିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଲକୁଲ ପାଟି ଖୋଲୁ ନଥିଲା। ସଞ୍ଜ ହେଲା, ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ସାରା ରାତି ଦେବକୁ ତାର କହିଥିବା କଥା ପାଇଁ ଗ୍ଲାନି ହେଉଥିଲା। ରାତି ଅଧରେ ଦେବ ଥୁରୁ ଥୁରୁ ଶୀତରେ ଦୀନା ଘରକୁ ଗଲା। ଘର କବାଟ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରିବାରୁ ଦୀନ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେବକୁ ଲୁଚାଇ ବାରିପଟ ଢିଙ୍କିଶାଳକୁ ନେଇକି ଗଲା। ସେଠୁ ଦେବ କହିଲା, ଦୀନ, ତୋ ନାନୀ ପାଇଁ ମୋର ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବିନି। ଦୀନ କହିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଦେଖେ, ତୁ ଖାଲି ବାହା ହେଇଯା, ଆମ ବାପା ତୋର ସବୁ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇବେ। ମାଟ୍ରିକ ସରିଲେ ତୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଇପାରିବୁ, ଜାଣିଛୁ? ଦେବ କହିଲା, ହଁ ଯେ, ଗଲା ମାସରେ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବାକୁ ମୁଁ ତମ ପିଣ୍ଡାକୁ ଆସିଥିଲି। ତୋ ନାନୀ ଖପରା ଖେଳୁଥିଲା, ମୋ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଖପରା ମୋ ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା। କେତେ ଗାଳି ଦେଲା, ଖାଲି ତୋ ଭଉଣୀ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି। ସେଠୁ ଦୀନ କହିଲା, ହଉ ତାହେଲେ ବାହାଘର ସରିଲେ ତୁ ଜୋର କିନି ମୁଣ୍ଡରେ ଚିମୁଟି ଦେବୁ ତାକୁ। ପୁଣି ଦେବ କହିଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ, ହେଲେ ମୋଠୁ ବର୍ଷେ ବଡ଼ ସେ ତ। ଦୀନ କହିଲା, ବକୁଟେ ନାକ ହେଇଛି, କିଏ ଜାଣିପାରିବନି। ଦେବ ପୁଣି କହିଲା, ହଁ ଯେ, ସେ ନାକରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡି ଲଗେଇଛି, ନାକଟା ସବୁବେଳେ ସୁଡ଼ୁ ସୁଡ଼ୁ କରୁଛି। ଗଧୁଣି କାନିରେ ନାକଟା ସୁଁ କରି ପୋଛି ଦେଉଛି। ଦୀନ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରି କହିଲା, ଆରେ ଅସଲ କଥା ତ ତତେ କହିନି। କହି କାନରେ ଖୁସୁ ଖୁସୁ କରି କ'ଣ କିଛି କହିଦେଲା। ଏଥର ଦୀନର ସର ବାଜିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ। କଥାଟା ମନକୁ ପାଇଲା ଟିକେ ଦେବର, ତଥାପି ଗୁଁ ପୁଁ ହେଉଥାଏ। ଦୀନ ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହୁଛୁ, ହେବୁ ତ? ପାହାନ୍ତା ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଗାଁ ମାଇପିମାନେ ମାର୍ଗଶିର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାରରେ ହୁଳୁହୁଳି ଦେଲେଣି। ଦେବ ବିସ୍ତାପ ମନରେ ହଁ କହିଲା। ଦୀନା କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ତୋ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ ଜାଣେ। ଦେବର ନନା ଓ ବୋଉ ବି ଏ କଥା ଶୁଣି ସଫା ମନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେବ ଘରେ ମିଛ ସତ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜି କରିଲା। ବୁଝିଲେ ଯେ ଘରେ ବାଡ଼ୁଅ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅର ଚାକିରି ହେଲେ ତ ଘରର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଆଉ ହୋତା ଘର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘର, ଝିଅ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା, ତେଣୁ ବାହାଘର ଛିଡ଼ିଲା। ନାନୀକୁ ଏବେ ଆଉ କେହି ଅମଙ୍ଗୁଳା କହିବେନି। ନାନୀର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ବାପା ଖୁସ୍, ଆଉ ନାନୀ ଫୁସୁଲେଇକି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲାରୁ ବାପା ବି ଦୀନାକୁ ସୁରମଣି ଗୁରୁଜୀ ପାଖେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଦେବର ତ ଏବେ 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ଘିଅ ମହୁ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ନେ। ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା ତ ଖାଲି ଦେବ। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାର ବାହାଘର ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଇପଟେ ଆସିବ, ଯିଏ ଟିକିଏ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିବ। ଗେରସ୍ତ ବୋଲି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଯେ ହେଲା, ପିଲାଦିନୁ ଦେଖିଛି ଏ ଇନ୍ଦୁକୁ ଖାଲି କଳିହୁଡ଼ି। ମୋତେ ଖପରା ଛାଟିକି ବାଡ଼େଇଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଭାବୁଥିଲା।
ଚାରି ବଖରା ଘର। ଶେଷ ଘରେ ଦେବ ପାଇଁ ଇନ୍ଦୁରାଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା। ଆଗ ତମ ହୋଇ ଦେବ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ଶେଜ ଉପରେ ବସିଥିବା ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଥୋକେ ବି ନ ଚାହିଁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଦେଖିଲା ତ ରାଣୀ ଏବେ ବି ମୁହଁରେ ଓଢ଼ଣି ରଖି ବସିଛି। ବତି ଆଲୁଅରେ ଯେମିତି ଇନ୍ଦୁରାଣୀର ମୁହଁଟି ଜହ୍ନ ଭଳି ଝଟକୁଥିଲା। ତା ନାକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ନୂତର ଆଲୁଅରେ ତା ମୁହଁଟା ବି କୋଉ ହୀରାଠୁ କମ୍ ଦିଶୁନଥିଲା। ଆଖିରୁ ଥପ୍ ଥପ୍ କରି ଝରି ଯାଉଥିଲା ହୀରା ସବୁ। ସତେ କି ଚାନ୍ଦରୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଝରି ଯାଉଛି। କେଜାଣି କେମିତି ଆପଣା ଛାଏଁ ଦେବର ହାତ ରାଣୀର ଗାଲ ଯାକେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଗାଲରେ ଚିମୁଟିଲା ଭଳି ଧରିନେଲା ଗାଲଟିକୁ। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ରାଣୀ। କହିଲା, ହେଲା ତ ଏଥର। ମୁଁ ତତେ ବାଡ଼େଇଥିଲି ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଚିମୁଟିଲୁ। ଏଥର ସୁଝିଗଲା। ଦେବ ଦେଖିଲା ରାଣୀର ଗୋରା ତକ୍ତ ଗାଲ ଏକଦମ୍ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଇନ୍ଦୁ କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେ କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଗେଲରେ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲି। ବୋଉ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ଆଉ ରଖିବନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତଟା ନେଇ ଆସିଲି। ରାଣୀ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଜରି ବଡ଼ ଲଗା ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା। କାନି ମଙ୍ଗରୁ ପତର ପୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ବାହାର କଲା। କହିଲା, ଖୁଡ଼ି ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇଛି। କହିଛି ଆଗ ସ୍ୱାମୀକି ଦେବୁ, ତାପରେ ଅଇଁଠା ତୁ ଖାଇବୁ। ଦେବ ହାତରେ କିଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଉଠେଇ ନେଇ ଇନ୍ଦୁ ହାତରେ ରଖି କହିଲା, ମୋ ଅଇଁଠା କାହିଁକି ତୁ ଖାଇବୁ? ତୁ ମୋଠୁ ବଡ଼। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ମିଶିକି ଖାଇବା। ରାଣୀ ଆଖି ଦୁଇଟି ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ପୁଣି ଲାଜେଇଗଲା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଜାଣିନି କେମିତି ଆପଣା ଛାଏଁ ଦେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଣୀ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ଦିନ ପାଖରେ ବସି ବି ଦୁହେଁ କିଛି କଥା ହେଉନଥିଲେ। ଦିନ କେତେ ପଚାରିଲା ପରେ ବି ଦେବ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେନି। ବାହା ହୋଇ 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। ଶଳା ବାବୁ ଶାଗ ମାଛ ଧରି ଘରେ ହାଜର। ସାଙ୍ଗରେ ଖବର ଧରି ଯେ ଲେଉଟାଣି ସରିଲା ପରେ ଦେବ ସ୍କୁଲ ଯିବ। ଜଗବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାଟ୍ରିକ ପଢ଼ିବ। ପୁଣି ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇଠି ମାଷ୍ଟର ବି ହେଇପାରିବ। ଜଗବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଏଠୁ 3 ମାଇଲ ବାଟ। ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବ ଏ କଥାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ସେ ଟିକେ ଉଦାସ ଲାଗିଲା। ସଞ୍ଜ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ବୋଉ ସଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ଗଲା। ବାଡ଼ିପଟେ ଚୁଲିରେ ରାଣୀ ମାଛ ଭାଜୁଛି। ମାଛ ଖାଇବା ବାହାନାରେ ସେଇଠି ଯାଇ ବସିଗଲା ଦେବ। ଚୁଲି ନିଆଁରେ ରାଣୀର ମୁହଁ ଦାଉ ଦାଉ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସତରେ ଏ ନାକର ନୋଥଟା ତାକୁ ଭାରି ମାନୁଥିଲା। ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି କେମିତି। କେଜାଣି କ'ଣ ଭାବିଲା ଦେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ରାଣୀ ଗାଲରେ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କିଦେଲା ସେ। ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ ଚିଲେଇ ଦେଲା ଯେ। ରାଣୀ ଘରୁ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା। ସେଠୁ ରାଣୀ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ବିରାଟେ ଆସିଥିଲା କାଳେ ମାଛ ଖାଇଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ। ଦେବ ରାତିରେ ରାଗିକି ଗମ୍ଭୀରି ଭିତରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିଥିଲା। ଇନ୍ଦୁ ଆସିବା ଦେଖି ଶୋଇବା ଭଳି ଅଭିନୟ କଲା। ହେଲେ ଇନ୍ଦୁ ବୁଝିଲା ଯେ ଦେବର ଗୋଡ଼ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେବ ଝଟ କରି ତା ହାତ ଧରିନେଲା। ଦେଖିଲା ଇନ୍ଦୁ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଦେବ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ରାଗିନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ଦେବ କହିଲା, ତାହେଲେ ତୁ ଚାହୁଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବି ବୋଲି? ନା ମାନେ ହଁ, କହିଲା ଇନ୍ଦୁ। ଦେବକୁ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲାନି ଯେ ଇନ୍ଦୁ ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ସାଥୀ। ଇନ୍ଦୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁ କରୁ ଦେବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଯେ ସେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ସେମାନେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବେ। ହଠାତ୍ ଦିନ ତା କାନରେ କହିଥିଲା କିଛି କଥା ଦେବର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ଦୁକୁ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ? ଇନ୍ଦୁ କହିଲା, ତୁ ଯଦି କହିବୁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ଦେବ କହିଲା, ମୁଁ ମାଗିଲେ ଏ ନୋଥଟା ଦେଇଦେବୁ? ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲେମ୍ବୁଧାର ଗଡ଼ିଗଲେ। ତଥାପି ତାକୁ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ରାଣୀ କହିଲା, ମୋର ମା ନାହିଁ। ଏ ନୋଥ ମୋ ମାର ଶେଷ ସନ୍ତକ। ତୁ ଯଦି ମାଗୁଛୁ ନେଇଯା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଦେବ। କହିଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାକେ ଆକୁ କାଢ଼ିବୁନି। ଆଜି ଏଇଠି ଶପଥ କର। ତତେ ଘୃଣା ମାନୁଛି। ଖାଲି ମୋତେ ତୁ ତା କରେନା। ଦୁହେଁ ଖି ଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେବ କହିଲା, ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋ ରାଣୀ, ମୋ ଇନ୍ଦୁରାଣୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ମାତ୍ର ଏକ ସଂଯୋଗ ବା ସନ୍ଧି ଥିଲା, ତାକୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ିଲା। କିଛି ଦିନର ବିରହ ପରେ ଦେବ ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ମାଷ୍ଟର ହୋଇ ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଆସିବାର ଥିଲା। ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ରାଣୀ ପୁରାଣ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ବି ପଢ଼ିପାରୁନି। ଦେବ ଏଥର ଲାଗିଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାରେ। ବଡ଼ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଏଥର ରାଣୀ ବି ପଢ଼ିବ। ସେ ମାଇପି, ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଦ୍ୱାହି ଦେଲେ ତାକୁ ଦେବ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଯାହା କର୍ମ କରିବ ଛୁଆ ଉପରେ ତାର ଛାପ ରହିବ। ମହାଭାରତର ଅଭିମନ୍ୟୁ କାହାଣୀ ବି ସେ ତାକୁ କହିଛି। କିଛି ସୁଖ ଆସିଛି ତ କିଛି ଦୁଃଖ ବି ଆସିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ତାପରେ ବାହାଘର। ପଇସାର ବହୁତ ଅଭାବରେ ବି ଦୁହେଁ ଘରକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି। 5ଟି ପୁଅ ଆଉ 4ଟି ଝିଅର ସୁଖୀ ସଂସାର। ଦେବ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ପୁଅମାନେ ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି କଲେ। ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ବାହାସାହା ହେଲେ। ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ସାନ ପୁଅ ଓ ସାନ ଝିଅ କଥା। କୋଡ଼ ପୋଛା ବୋଲି
ଭାରି ଅଲିଅଳି ଝିଅ, ପାଠରେ ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ। ବାପା ଦେବବ୍ରତ ସବୁବେଳେ ଶଳା ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ଆସିବ। ଦେଖିବୁ ଆଖପାଖର କାହାର ଏମିତି ଭୋଜି ହେଇନଥିବ। ଯୋଗକୁ ସାନ ପୁଅ ଜୀବନର ବାହାଘର ବହୁତ ବଡ଼ ଘରେ ଠିକ୍ ହେଲା। ଝିଅ ଘରୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ତାକୁ କାଳେ ଦେବର ସାନ ଝିଅ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ, ଯିଏକି ଆମେରିକାରେ ଡାକ୍ତର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମନ ଶୁଖିଗଲା। ଇସାରାରେ କିଛି କହିବ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କହିପାରିଲାନି ଯେ ସେ ପ୍ରସାଦ ରାୟକୁ ଭଲ ପାଏ। ମାମୁଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ପ୍ରସାଦ ସହ। ସଙ୍ଗୀତରେ ବିଶାରଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଏଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ସେ। ମାମୁଙ୍କୁ ଭାରି ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଘରେ କହିଲେ ପ୍ରଳୟ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଭାଇ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କ'ଣ କରିବ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିପାରି ଶେଷକୁ ଝିଅ ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ଦେବ ସେହି ଲୋକ ଯିଏକି ସାରା ସମାଜରୁ ଅଲଗା ଯାଇ ବିଧବା ସହ ବାହା ହୋଇ ପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେବା କଥା ଆସିଲା, ସେ ଏକଦମ ଅଲଗା ବିଚାର କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ଝିଅର ଖୁସି ଭିତରୁ ରାଣୀ ଝିଅକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଦେବବାବୁ ମିଛ ଅହଂ ଭାବକୁ ନେଇ ବାହା ବେଦୀ ଉପରେ ଝିଅ ନାଁର କରିଦେଇ ଆସିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ଝିଅ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ଝିଅକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଘରେ ବାହା ଦେବାର ଇଚ୍ଛାରେ ଝିଅର ଖୁସିକୁ ଦେଖିପାରିଲେନି ଦେବବାବୁ। ସାନ ଝିଅ ହିଁ ଥିଲା ଯିଏ ବାପା ଆଉ ମା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ବାପା ମନ ଅଥୟ ହେଲେ ବି ସ୍ୱାଭିମାନ ତାକୁ ନଇଁବାକୁ ଦେଲାନି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଘରେ କାହାର ଝିଅ ନ ଥିଲା। ସାନ ଝିଅର ଝିଅଟେ ହୋଇଛି। ଘରର ପ୍ରଥମ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଡରରେ କେହି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ରାଣୀ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ଦେବ ତାର ମୁହଁକୁ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ସେ ଭିତରୁ ଝିଅ ଓ ନାତୁଣୀକୁ ଭାରି ଖୋଜୁଛି। ନାତୁଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଛଟପଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେବ ଯେ ନିରୁପାୟ। ସେ କେମିତି ନଇଁଯିବ, ଏ ଯେ ତାର ସ୍ୱାଭିମାନ। ସାନ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ପାଖକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତା ଝିଅର ଫଟୋ ସହ ଗ୍ରିଟିନ୍ସ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ପଠାଏ। ଆଉ ଦେବ ସେଇଟିକୁ ଦିନଠୁ ଥିରିକି ମାଗିକି ଆଣେ, କାହାକୁ ନ ଜଣେଇ ନେଇ କେବଳ ରାଣୀକୁ ନେଇ ଦେଖାଏ। ଏଇମିତି ବିତିଗଲା ଦିନ, ମାସ ଆଉ ବର୍ଷ। ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ଥରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଘରେ ଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ପଖାଳ ଖାଇ ବସିଥିଲା, ହଠାତ୍ ଅଧାରୁ ଉଠି ଛାଡ଼ିଗଲା। ବାସ୍ ତାପରେ ଖିଆପିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବିଛଣା ଧରିଲା। କାହାକୁ ମୁହଁ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖେଇଲାନି। ବୁଢ଼ା ଦେବ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଧରି ଖାସ୍ ତାରି ପାଖେ ବସି ରହିଲା। ସବୁ ପୁଅ ବୋହୂ ଏକଥା ଶୁଣି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି କହିଲାନି, ଖାଲି ବୁଢ଼ାକୁ କହିଲା, ମୋ ସାନ ଝିଅକୁ ଡାକ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ମୋ ନାଟିକା ଛାଡ଼ିବ। ଶେଷକୁ ଦେବ ନିଜର ଅହଂକୁ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଘେନିଗଲେ। ସାଥିରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ନାତୁଣୀକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ହରସି ଉଠି ବସିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ହତବାକ୍ ଯେ ବୁଢ଼ୀର ମୁହଁ ପୂରା ଅଲଗା ଦିଶୁଛି। ନାକର ନୁଥଟା ନାହିଁ। ଦେବବାବୁ ନିଜେ ଦେଖିକି କାବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ନଜର ସେହି ନୋଥରେ ହିଁ ଥିଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନୋଥ କାହାର ବା ନ ହେବ। ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ରାତିରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଜଣ ନାତିକୁ ସେନ୍ତରାରେ କରୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ଦେବ କହିଲା, ଅବିକଳ ତୋ ପରି ଦିଶୁଛି ଲୋ ରାଣୀ ତୋ ନାତୁଣୀ। ତୋ ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ତା ନାଁ ବି ରାଣୀ ମାନେ କୁଇନ୍। 25 ବର୍ଷର ସ୍ନେହ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ କି ସତେ? ସେହିଦିନ ରାତିରେ ବୁଢ଼ୀ ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ହେଲା। ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଲି ପାଣି ପିଇ ପଡ଼ିଛି। ଦେବ ଭାରି ଆଦରରେ ବୁଢ଼ୀର ମୁଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡାଳି ପଚାରିଲା, ରାଣୀ ଲୋ, ନୋଥଟା କ'ଣ କଲୁ? କହିଲା, ନାତୁଣୀ ହାତରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ କହିବି। ଯେମିତି ନାତୁଣୀ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଦେଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରି ନଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଆଉ ସେତିକିରେ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ମଲା ବେଳକୁ ବି ଦେବର ହାତକୁ ବୁଢ଼ୀ ଧରିଥିଲା ରାଣୀ। ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସାନ ଝିଅ ମାଆକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଳ ପରିଷ୍କାର କଲାବେଳେ ତାକୁ ସେଥିରୁ ମିଳିଲା ମାଆର ନାକର ନୋଥଟା। ବୁଢ଼ା ବସି ବସି ଏକଲରେ ଦେଖୁଥିଲା ଘରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। କାହାର ଆଉ ମାଆ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାନ ଝିଅ ନୋଥଟା ମିଳିଗଲା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା କି ଦେବ ତାର ହାତ ଧରିନେଲା। କହିଲା, ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଦେ, ମାଗିଲେ ଦବୁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ଗଲେଣି। ସାନ ଝିଅ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ବାପା ଝିଅ ପରସ୍ପରକୁ ଭୁଲ ମଗାମଗି ହେଲେ। ବାପା ଦେବ କହିଲେ, ତୋ ମା ସିନା ମୋତେ ଠକିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ସେ ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ସେଦିନ ପଖାଳ ଖାଉଥିଲା, ଜାଣିଲା ନୋଥଟାକୁ ଗିଳି ଦେଇଛି, ଆସିକି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଲା। ମୋତେ ବି ତା ମୁହଁ ଦେଖେଇଲାନି, ଲାଜରେ କାହାକୁ କହିଲାନି। ମୋତେ ସେ କଥା ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଥିଲା ଯାକେ ସେ ନୋଥ କାଢ଼ିବନି। ଜାଣିଛୁ, ତୋ ମାଆର ଭାରି ସରାଗ ସେଥିରେ। ତା ମାଆର ଶେଷ ସନ୍ତକ। ହେଲେ ଅସଲ ରହସ୍ୟ କଥାଟା ହେଉଛି ସେଇଟି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ନୋଥ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲୁ। ତୋ ମାଆର ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ସେଇଟା ହେଉଛି ନୀଳମଣି।
गोटे अमूल्य रत्न एबे का दिन रे तार मूल्य केजाणी केते लक्ष्य मोते मो शला कहितिला एसबू एते समय हीरा ता पेट रहिला सेथिपाई विषाक्त होईगला मते कहितिले मु ताकू डाक्तर पाखकू नै ठीक करी थांती किंतु से आउ ठीक हेबाकू चाहू नथुला मु बुझीगली से ए सबू जानी की करिछि ସେଇଟିକୁ ତା ନାତୁଣୀକୁ ଦେବ ବୋଲି ମୋତେ ବାର ବାର କହେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉ ଯାଉ ତାରି ହାତରୁ ଖାଇକି ଗଲା ଆଉ ସେ କରିଥିବା ଶପଥ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ଗ୍ଲାନିରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଝିଅ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା କହିଲା ବାପା ମୋର କୋଉଥିରେ ଲୋଭ ନାହିଁ ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲା ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିଗଲା ଯଦି ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କଲ ତେବେ ମା ନାହିଁ ତମଠୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଲାଗିବନି ମୋ ସହ ଚାଲ। ବାବୁ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି କହିଲେ ତୋ ମା କହିଛି शीघ्र काम सारी आसियो बोली आउ तार वर्षिकियाटा सारी दिए तापरे बंचिले तोरी पाखरे रहिबी मो बेकर एई कंठी माळ तो माँ बनईतिला ताकू प्रसाद को देदेबू मार आशीर्वाद भाभी मो परे मो संपत्ति मो राणी माँ को तते देइछि संभाळिकी रखिबू चिंता कर ना भाई मानकू मु कहिदेबी तते केही निंदा करिवेनी। झिया सेठू कांद कांद होई किछि न कही मुंडिया होई चलीगला। देव जाउथिबार देखुथुला आउ फेरीगला तार स्मृति रे सजई रखिथिबा सेई षोडशी राणीर अतीतकू जीवन शेष वर्ष रे देव पुणी जीथिला सेही अतीत रे इंदु राणी सह बिताइथिबा मुहूर्त सबू समय अतिबाहित करिया पई देव एथर निज जीवन रे बिताइथिबा प्रतिटी मुहूर्त को कागज रे उतारिबाकू लागिला। जीवनर छोट बड़ सबू स्मृति को लेखि रखिला ता नातुणी क्वीन उद्देश्य रे डायरी शेष रे लेखा थिला नोथ प्रेमर एक स्रोत आशा तुमको तुम सबू प्रश्नर उत्तर मिल जाइथिबो जाउछि मो राणी मो अपेक्षा रे इति तोर अजा ओ आई देवव्रत ओ इंद्राणी मिश्र बापा बेकरे कंठी माळटा बेले बेले पकांती माँ अजांक हाथ लेखा शेष चिठीटी को साइती रखिचंती आउ बेले बेले देखि कांदंती मो मनरू अभिमान ओ माँ को मनरू ग्लानि धीरे धीरे कम हो जाइथिला। सांग माने कहानी को ये समाप्त करुच्ची कहानी केमिति लगिला मते मतामत देबे आउ कहानी भल लगी लाइक टे करिवे सांग मान सहित शेयर करिवे आउ जदि मो चैनल नुआ अछंती ताल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे जहाँ फल मु नुआ नुआ कहानी अपलोड कले आपण माने सर्वप्रथम पढ़ी पारिबे और सुनि पारिबे। एबे मते विदाय दियंतु पुणी आसीबी आ गोटे सुंदर कहानी रोची। नमस्कार जय जगन्नाथ।